손양원 목사의 막내딸 손동현 사모가 아버지를 회고하는 책, 결국엔 사랑을 출간했습니다. 책을 통해 손동현 사모는 그동안 알려지지 않은 남겨진 가족들의 이야기를 풀어냈습니다. 한류의 영향을 타고 이단들의 활동이 확산되고 있습니다. 터키 현지 보고에 따르면 100여 명으로 구성된 신천지 집단이 한국 문화를 매개로 터키 현지인들에게 포교 활동을 벌이고 있어 터키 현지 교회에 강력한 이단주의보가 필요한 상황입니다. 독립운동의 역사 중 가장 처참한 학살의 기억을 지닌 경기도 수원과 화성시가 3.1운동의 정신을 이어가고 있습니다. 3.1운동 100주년 기념사업단은 교회를 중심으로 다양한 행사와 연구를 진행하고 있습니다. 여러분 안녕하십니까? 시채널 매거진 굿데이 첫 소식입니다. 손양원 목사는 한국교회사에서 빼놓을 수 없는 목회자입니다. 두 아들을 살해한 자를 용서해 양아들로 삼고 믿음을 지키다 순교한 그 말씀의 실천은 70년이 지난 지금도 회자되는데요. 그러한 손 목사의 막내딸 손동현 사모가 그동안 알려지지 않았던 남겨진 가족들의 이야기를 책으로 출판했습니다. 변현준 기자가 소개합니다. 그를 내 양아들로 삼겠소. 나는 목사요. 그를 용서하는 것이 주님의 가르침이요. 여순반란 사건 때 자신의 두 아들을 무참히 살해한 안재선 씨를 붙잡고 있던 부대장에게 손양원 목사가 전한 말입니다. 손양원 목사는 그로부터 2년 뒤인 6.25 동란 때 교회를 지키다 순교했습니다. 주님의 교회 스카프레너 목사는 손양원 목사와 그의 가족들은 예수님의 말씀을 몸소 실천하신 분들이라고 평가했습니다. They were people who loved souls, but they were people who loved the truth and were willing to make meaningful sacrifices for that truth. But it is rooted in something that is absolute, and that is truth. 손 목사의 막내딸 손동현 사모가 아버지의 순교 뒤 남겨진 가족들의 이야기를 담은 책 결국엔 사랑을 출판했습니다. 책에는 한없이 다정하셨던 아버지의 일화들과 사실상 순교자의 삶을 사셨던 어머니 정양순의 이야기, 그리고 두 오빠를 죽인 원수를 용서하고 마음의 치유를 얻는 과정 등 지금까지 공개되지 않았던 뒷이야기들이 담겨 있습니다. 손동현 사모는 독자들이 이 책을 통해 내가 경험했던 것과 동일한 치유의 역사를 경험하길 바란다고 말했습니다. 하나님의 사랑을 깨달았으면 좋겠고 우선 사랑과 용서와 화해가 이루어졌으면 좋겠습니다. 이 책을 보게 되면 그걸 알게 됩니다. 손 사모의 저서는 미움과 다툼이 가득한 이 시대에 주님이 요구하시는 그리스도인의 자세가 결국엔 사랑임을 깨닫게 합니다. 시채널 뉴스 변현준입니다. 2019년 한국 사회의 흐름은 어떻게 변화하고 있으며 그에 따른 교회의 과제는 무엇일까요? 올해는 특히 3.1운동 100주년을 맞아 아무래도 민족의 등불이 됐던 한국교회의 정신을 계승해 사회통합과 평화라는 시대적 과제를 해결하는 데 힘을 모아야 한다는 목소리가 높습니다. 김효정 기자입니다. 문화선교연구원이 꼽은 2019 이슈 중 하나는 3.1운동 100주년으로 교계뿐 아니라 학계와 문화예술계 등 각계각층에서 이를 기념하기 위한 다양한 행사와 사업 등을 전개하고 있습니다. 한국교회 총연합회와 한국기독교교회협의회 등이 교단과 교파를 아우르며 기념행사를 열고 각종 학술대회를 개최합니다. 일제강점기를 벗어나 독립과 민주주의 국가를 이뤘지만 계층과 세대, 지역 갈등 등 난관들은 여전히 산적해 있는 지금 사회는 한국교회를 향해 사회통합과 평화라는 시대적 과제를 해결하기 위한 영적 지도력을 요청할 것이라는 분석입니다. 이와 함께 문화선교연구원은 작년 한 해 한국교회에 내재된 여러 문제점이 드러나면서 대사회적 신뢰성과 사회적 책임의 문제들이 우선 과제로 떠오르게 될 것이라는 분석도 내놨습니다. 또 사회적 문제로 떠오른 미투 열풍과 관련해 교회 내외적으로 성폭력과 남녀의 성혐오 관련 과제를 분석하고 대안을 제시해야 한다는 목소리도 높습니다. 문화선교연구원은 유튜브 열풍이 올해도 지속될 것이라며 변화하는 미디어 생태계에 맞춰 설교나 찬양 콘텐츠 등의 편중을 넘어 유튜브 공간에서 살아남는 진정성 있고 복음적인 삶의 이야기를 통해 다음 세대와 소통해야 한다는 과제를 제시했습니다. 시채널 뉴스 김효정입니다. 이번에는 나라박 소식입니다. 아시안컵 축구를 통해 베트남 축구가 또 한 번 인기몰이를 했습니다. 축구의 열기 못지않게 뜨거운 바람이 불고 있는 곳이 바로 교회라고 하는데요. 베트남에서 전해온 소식입니다. Vietnam is now one of the largest export economies in the world, and the United States is one of its top partners. Real estate is also booming, and modernization is everywhere.
The last time that I was in the city of Ho Chi Minh was 8 years ago, and back then there was barely a car on the road. People were on motorbikes and bicycles. But today we see the streets are congested with cars. There are many buildings and a lot of construction going on, all showing the rapid growth among the cities in Vietnam. Thousands of Christians from more than 50 denominations came to the 500th year anniversary celebration of the Protestant Reformation that was recently held in Ho Chi Minh City. Church leader Pastor Daniel Pham said the gathering was very successful as it displayed unity among the different churches. It was also a testament of the growing number of Vietnamese who are more open to the gospel. The community, they see that when people came to Christ, their lives changing. And another thing that the church become more involved with the community. And Christian businesses are now more involved in the church, like this coffee shop, Café Fresco, that is owned by a successful Christian Vietnamese businessman. Its manager, George Pho, shares how the business grew after the owner dedicated it to the work of God. The business started with 5 coffee carts selling coffee by the roadside. When it became famous, the owner decided to build a coffee shop so more people can enjoy our coffee. But he also made a commitment to give all the net profit of the business for the advancement of God's kingdom. We opened another branch, and God continues to bless not only the business, but our lives as well. Having this kind of commitment to the gospel was the challenge made by one of the key Vietnamese leaders on the 500th year Reformation anniversary. Dr. Duc Nguyen dedicated his life to promoting unity among churches around the world. He said it was important for Christians to love one another so people will easily believe the gospel. His message made a much greater impact when 2 days after the event, he suddenly died of a heart attack. I'm so happy because that's my dream, to see the church have unity and people command. I want to follow your life. As for President Trump's visit, Pastor Pham said he'd like to see a lasting impact made on more than just the Vietnamese church. We hope that President Trump can pray for us and by his influence can help not Vietnamese only, but people around the world have freedom to worship God. Lucille Talusan, CBN News, Ho Chi Minh City. 최근 한류가 인기를 끌면서 한류를 이용해 이단들의 침입이 늘어나고 있다고 합니다. 터키도 예외가 아니라는데요. 김마태 선교사님 전화 연결해서 말씀 들어보겠습니다. 선교사님, 현재 어떤 상황인가요? 예, 지금 이쪽에서도 신천지 활동들이 많이 있다고 현지인들과 또 선교사들이 말하고 있어요. 특별히 터키 젊은이들이 많이 왕래하는 곳에 화장품 가게라든가 청도빈수, 한국 문화원들을 시작해가지고 현지인들과 관계를 맺고 난 다음에 신천지 교리를 가르치면서 지금 아마 활동하고 있는 것 같아요. 한국 사람은 한 7명 정도 되고 터키 강사들이 한 4명 정도 되고 그 신천지와 관계하고 있는 사람들의 수가 한 100명 정도 되고 있다고 지금 그렇게 이야기하고 있네요. 아, 그렇군요. 요즘 많은 나라들이 한국 문화에 마음이 열려 있기 때문에 접근이 용이했다는 말이 들리는데요. 대부분이 한국 이제 신천지들은 이런 터키 사람들이 한국 문화에 관심이 있다 보니까 토요일마다 한국 영화를 보여준다든가 한국 음식을 체험하게 한다든가 한국 놀이를 체험하게 만들면서 현지인들과 그렇게 관계를 맺고 있다고 하죠. 네, 현지 선교사에게 주의가 매우 필요해 보이고요. 한국 음악과 드라마를 좋아하는 젊은이들이 있다는 건 고마운 일인데 이런 걸 막을 수는 없지 않겠습니까? 네, 근데 그걸 어떻게 막을 수는 없어요. 왜냐면
그 한국 한류 문화가 젊은 층들에게 많이 보급되어 있고 또 이들이 뭐 인터넷을 통해서 어떻든 한국 문화를 이해하려고 하는 열정들이 대단하기 때문에 그거를 뭐 우리는 막을 수가 없고 단지 우리가 주의할 점은 이들과 신천지와 접촉을 하지 말아야 할 것 같고 또 현지 교회에 찾아오는 한국 사람들 중에 혹시 신천지가 아닌가 먼저 확인하고 또 터키 교회 지도자들에게도 미리 경각심을 심어가지고 이 신천지 이단에 빠지지 않도록 그렇게 조치하는 게 필요하죠. 그래서 지금 이곳에 있는 여러 선교사님들이 아마 현지 교회에 이런 그 경각심을 불러일으켜서 신천지 이단에 빠지지 않도록 그렇게 준비하고 있습니다. 네, 복음이 들어가야 할 곳에 이단이 손을 뻗쳐서는 안 되겠고요. 미연에 방지할 수 있도록 경각심을 갖고 지켜봐야겠습니다. 저희들도 함께 기도하겠습니다. 선교사님 말씀 감사합니다. 네. 삼일운동 100주년 그 역사 속으로 오늘은 화성시 기독교 총연합회 3.1운동 100주년 기념사업을 중심으로 말씀 나누겠습니다. 화성시 기독교 총연합회 3.1운동 기념사업단 사무국장 박종석 목사님, 상임이사로 섬기시는 김도주 목사님 두 분 스튜디오에 모셨습니다. 목사님 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 그 3.1운동 하면은 이제 빼놓을 수 없는 지역 중에 지역이 이제 화성시 아니겠습니까, 목사님? 네, 그렇죠. 어떻습니까, 목사님? 예. 예, 저희 100주년을 맞이해서 전국에서 많은 순국 소년들을 생각하고 있습니다. 그렇죠. 하지만 우리 일본 강점기 때에 무장한 군인들과 맞서서 이렇게 격렬하게 싸운 것은 우리 3.1운동, 화성시입니다. 예. 그리고 거기에 수천리 교회와 또 제암리 교회가 그렇죠. 불타고 그것도 모자라서 교인들과 양민들을 안에 넣고 불을 태워서 완전히 소멸시킨 그런 사건이 있었습니다. 그게 우리 화성시고요. 또한 이 사건을 세계에 알리기 위해서 스코필드 선교사님께서 그 기독교의 정신을 가지고 세계에 알려서 3.1운동을 알게 된 그런 곳이기 때문에 저희들은 굉장히 뜻깊은 화성시라고 생각하고 있습니다. 네, 맞습니다. 박 목사님 그 제암리 교회나 화성시에서 있었던 독립운동 또 만세운동이 있었지 않습니까? 좀 자세하게 좀 소개해 주신다면 어떨까요? 우리 그 화성시 그 3.1운동의 어떤 역사, 어떤 만세운동은 사실 어떤 곳보다도 더 거세게 저항한 곳이거든요. 얼마나 강렬했냐면 당시에 일본 순사 부장을 거기에서 처단하는 그 일본 경찰을 죽인 사건이 있었어요. 뿐만 아니라 나중에 이제 또 계속해서 3개 지역이라고 우정 장안 지역이 있거든요. 저희 지역에 그쪽 그 간척 사업을 일본이 시작을 했어요. 그때에도 거기 삶의 터전을 잡고 있는 우리 백성들을 몰아내니까 2,000명 정도, 당시에 2,000명이면 엄청나거든요. 그렇죠. 전부 거리로 나와서 이 농민들이 뭐 여러 가지 곡괭이도 들고 막 이렇게 격렬하게 시해했어요. 그것 때문에 보복을 당한 곳이에요, 사실은. 그렇군요. 화성시. 그래서 제암리 사건이나 수촌이 가는 곳곳마다 불태우고 우리 학살을 했는데 결국은 일본도 경찰로 안 되니까 군대를 투입한 거 아니겠어요? 투입하다 보니까 그 아리타 중이라고 하는 그 사람을 또 죽이게 됩니다. 이런 곳이 사실 3.1운동이 만세운동에 흔하지 않은 곳이거든요. 그러네요. 그러다 보니까 그 보복성으로 제암리 사건이 일어난 겁니다. 그렇군요. 그런 아주 엄청난 곳인데 이것이 잘 안 알려졌어요. 그렇군요. 이것이 좀 저희들은 기독교 입장에서도 또 알리고 싶고 그렇습니다. 김 목사님 그 화성시에서도 3.1운동 100주년을 맞이해서 많은 행사들을 좀 준비하고 있는 것 같아요. 네, 그렇죠. 어떻습니까? 시 차원에서 하고 있는 것은 우리가 자세히 알지는 못해요. 하지만 저희 기독교 총연합회 3.1운동 사업단이
계속해서 이 문제에 대해서 논의하고 고민하고 기도하고 한 덕분에 우리 화성시에 역사 공원이 생길 것입니다. 제합리교회 중심으로 그렇군요. 생기는데 우리가 참 밑거름이 됐다고 할 수 있습니다. 그리고 시에서는 지금 수촌리와 제합리교회가 불탄 날이 4월 15일이에요. 네. 그날을 기념하기 위해서 4월 15일마다 추모제를 열리는데 네. 올해도 100주년을 맞이하여서 더 크게 하리라 한다고 생각하고 있습니다. 지금 준비하고 있는 중에 있습니다. 예, 뭐, 네, 예. 저희들도 참석합니다. 거기에. 그렇군요. 예. 시민들이나 학생들도 이렇게 함께 협력하고 또 백일장도 열고 함께 자원봉사도 하고 뭐 그런 것들을 알고 있는데 박 목사님 그 3.1운동 100주년을 준비하면서 교회들에서도 많은 준비가 있지 않을까요? 네, 뭐 저희 화성시의 교회들이 많이 있지만 이거를 이제 개교회마다 하기가 좀 어려우니까 기독교 총연합회에서 그렇겠죠. 주관을 하게 됩니다. 그래서 가장 그동안 했던 것들이 우리가 3.1절을 기점으로 가장 가까운 주일에 올해는 2월 24일이 되겠죠. 매년마다 3.1운동 기념 콘서트라고 해가지고 문화 콘텐츠 또 예전에 우리 3.1운동의 역사에 어떤 체험을 하는 뭐 재헌운동 뭐 이런 것들의 기념을 하고 있고요. 또 이제 저희들이 그 하성시는 또 스코필드 선교사님이 그 사실은 그 소아마비씨였는데 그 소식을 듣고 이 자전거를 타고 수원역을 통해 가지고 넘어와 가지고 그 비참한 사실을 사진으로 남기고 기록을 남기셔서 세계에 알리신 분이거든요. 그래서 그분에 대한 어떤 그 저희 그 기독교인으로서 그분의 어떤 업적, 그분이 민족 대표 34인에 들어가신 분이에요. 아, 그렇습니까? 외국인임에도 불구하고 캐나다 선교사님이신데 그분이 우리 이 고국에 묻히신 분이에요. 근데 어쨌든 그분의 어떤 업적들 이런 것들도 남기기 위해서 저희가 같이 이번에 이제 뭐 여러 가지 행사들을 하는데 뭐 책을 출간하고 그리고 이제 이번에 SRT 동탄역에서 전시회를 또 엽니다. 뭐 이렇게 100주년을 기념해서 하는 행동들이 많은데 뭐 또 저희들이 하는 것 중에 청소년들을 위해서 다음 세대를 위해서 역사 캠프를 한다든지 뭐 이런 것들이 많이 계획되어 있습니다. 그렇군요. 김 목사님 100주년을 기념하고 준비하면서 가장 중점을 두고 있는 사항은 어떤 것들이 있는지요? 저희 화성의 3.1운동은 사실은 기독교 정체성이 듬뿍 담겨져 있는 그런 3.1운동이에요. 그렇죠. 그런데 우리 화성시에는 아시다시피 많이 편견으로 잘못 알려져 있어서 화성하면은 살인의 추억, 거기 무서워서 어떻게 사냐 이런 말들을 많이 하고 있어요. 그런데 우리는 그 살인의 추억을 충의 도시. 왜냐하면 우리 나라를 위해서 항쟁하다가 많은 분들이 순교당했잖아요. 그래서 이 정신을 이어받아서 충의 도시를 만들어 봐야 되겠다. 그리고 우리 화성에는 또 효의 도시라고 하고 있습니다. 왜냐하면 정조대왕의 아버지 사도세자의 능인 윤건능이 저희 화성에 있습니다. 많은 사람들이 오가고요. 큰 재현 행사도 하고 있습니다. 여기는 불교의 디딤돌이 됐기 때문에 저희 기독교는 우리 정체성을 살려서 기념관을 한번 해보고 싶어서 우리가 법인을 만들었고 그 준비를 계속해서 꾸준히 하고 있습니다. 박 목사님, 그 100년 전의 기독교 또 100년 전의 교회를 통해서 지금 우리가 배워야 할 것이 있다면 뭐라고 생각하십니까? 저는 뭐 제 생각에는 100년 전에 우리 특히 하성시에 있는 교회 아주 시골 교회 아닙니까 사실은 당시에. 그렇죠. 초가 지붕을 가지고 있던 교회지만 그 작은 교회가 가지고 있던 정신. 사실 그 수천리 교회 그 작은 교회 김교철 전도사님이 시작 만세운동을 조직해가지고 천도교 분들하고 같이 이렇게 종교가 하나 돼가지고 똑같이 3.1운동을 열었거든요. 그 작은 어떤 그 교회에 일어난 그 운동, 그 정신이 지금 현재 우리 100년이 지난 우리들의 모습 속에서 보면 투영되는 거죠.
행동하는 믿음이 있어야 된다. 그렇죠. 그러니까 정신이 먼저 살아야 되고 행동해야 되는데 그 행동했던 모습으로 그 아픔을 겪으셨잖아요. 그렇죠. 그것 때문에 저희가 지금 있는 거잖아요. 맞습니다. 그래서 저희가 100년 전의 그 모습 그대로 오늘을 한번 살아보자. 그 기독교인들, 특히 하성시 기독교 총연합회의 이름으로 모든 교회들 똥똥 뭉쳐서 이거 정신을 한번 살려보자. 저희는 이제 그런 어떤 정신들을 배워야 되지 않겠는가. 그렇죠. 예. 맞습니다. 이런 행사가 이제 이례적으로 끝나면 안 될 것이고 네. 앞으로 지속적으로 돼야 될 텐데 어떤 부분에 있어서 이제 지속돼야 된다. 뭐 이렇게 네. 생각하시는지요? 정말 좋으신 말씀인데요. 이게 3.1운동의 정신. 근데 그게 사실 저희가 아까 우리 3위 이사님 말씀하셨지만 기독교 정신으로 우리는 하성시에서는 효도 중요하지만 우리는 충이다. 네. 왜 제암리 3.1운동 그 순국 기념관이라는 곳이 있는데 네. 거기에서 일어난 그 기독교 정신을 우리는 잊지 말고 지속적으로 하자 그래서 법인을 만든 거예요. 기독교 총연합회가 법인인 데가 몇 군데 없거든요. 네. 저희 하성시가 법인을 만들어서 그런 모토로 그 정신으로 지속적인 역할을 하자. 그래서 기념회, 뭐 콘서트, 문화 콘텐츠 아니면 문서 작업 뭐 이런 모든 것들을 지속적으로 하기 위해서 이런 걸 만들었거든요. 그래서 계속 동참해서 앞으로 더 발전시키기를 원하는데요. 그런 모습으로 좀 나가기를 원합니다. 그렇군요. 김 목사님 그 올해 100주년을 맞이해서 각 처에서 아무래도 기념 행사들이 있을 텐데요. 화성시 기독교 총연합회 3.1운동 기념사업단에서 중점적으로 진행하려고 하는 일들은 무엇인지 또 기도 제목도 나눠주시면 좋겠습니다. 네, 함께 기도해 주시는 것도 굉장히 정말로 중요하지만 좀 함께 참여해 주기를 바랍니다. 2월 24일 날 주일날 2시 30분부터는 100주년 콘서트 기념 행사가 열리고 있고요. 또 그 이튿날 2월 25일에는 동탄 SRT 사청 전시관에서 스코필드 전시회를 하고 있는데요. 그때는 캐나다 대사관도 오시고 저희 기독교 총연합에서 그걸 준비하고 있고요. 그다음에 우리가 가장 말씀드리고 싶은 거는 화성시의 역사공원 안에 스코필드 기념관이 서서 그걸 우리 기독교 총연합회 3.1운동 사업단이 좀 운영할 수 있도록 했으면 그게 가장 저희 핵심 사업입니다. 그렇군요. 그다음에 저희 기독교 총연합회 산하 교회들이 3.1운동 기념사업과 함께 하나로 뭉쳐서 나라 사랑하는 마음 그리고 함께하는 그 일이 잘 이루어졌으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 들은 대로 그렇게 함께 기도하겠고요. 100년 전의 헌신이 오늘의 우리를 있게 했다라는 그 역사성에 관한 그 한마디가 마음을 울립니다. 오늘 두 분 이렇게 함께 해주셔서 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 설 명절을 보낼 수 있어서 감사하고 또 이제는 일터로 돌아감이 감사합니다. 연휴를 마치고 돌아온 우리의 모두의 일상이 피곤한 자리가 아닌 감사의 자리가 됐으면 좋겠습니다. 오늘 순서는 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.